श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु मु स्वागत करुछि। साहित्यिकटीए हेबा पई कविटीए हेबा पई कोनोसी डिग्री रो आवश्यकता न थाए, बरम गुटे भावप्रवण आवेगप्रवण मनर आवश्यकता थाए एवं गोटे बुझीबापण संपूर्ण रूपे जगत को मनीषर हृदय को थिबा दरकार। आज सेमिति जणे मानववादी जीवनवादी कवि को आमे शुणिबा, जीए अपराह्नर छाई को तांको कवितारे स्थानित करि पारंती। से एकाधारे जणे गृहिणी, कवि, गाल्पिका, शिशु साहित्यिका तथा जणे अनुवादिका। कवि सविता शतपथी। सविता शतपथी तांकर कवित्व संपर्क रे एतिकी कहिबी, गीतिमयता, छांदसिकता एवं गोटे आवेग प्रवण मानसिकता तांको कविता को धारण करिछि। आज तांकर कविता संकलन अपराह्नर छाई रु किछि कविता आमे सुनिबा। अपराह्नर छाई, कवि सविता शतपथी। कविंकर प्रथम कविता प्रतीक्षा। रक्त जबार पाखुड़ा को खोली लेखिली चिठी। रक्त जबार पाखुड़ा को खोली लेखिली चिठी। खोली जीव बोली केसर रे देई 6टी गंठी। बरसा साथी रे कला मेघ साथी दिली पठाई। तुम फेरिबा को अश्रुल नयने रहिली चाही। श्रावण पुनिय राति रे जह्न को कहली जेते। कला बादलटा दूर होईगला पाखरु सेते। शरतर ज्योत्स्ना धौत रजनी रे जह्न को चाही। तुम कथा काले पचारिबी बोली हेमंत कुहुड़ी देला घोड़ाई। शीतर असरा रातिरे सपने आसिली जेबे। शीतर असरा रातिरे सपने आसिल जेबे। छुईबाकू जेबे बढ़ाइली हाथ, निद चलीगला आखिरु तेबे। बसंत आसिला। बसंत आसिला फगुणर फूल संभार नेई। चैती पवन तुम कथा गला कानरे कही। निदाघ आसिला कृष्ण चूड़ा साथे गली तरसी। झांझी पवनटा झाड़ बुहेला तनुकु झासी। आद्य आषाढ़र प्रथम लग्नरे आसी जीव एबे बरसा काल। बरसटा सारा करिली प्रतीक्षा, नयनर कोणे सजाई जल। बरसटा सारा करिली प्रतीक्षा, नयनर कोणे सजाई जल। बा कवि सविता शतपथींकर प्रतीक्षा कविता केते सुंदर, केते लयात्मकता, सांगीतिकता एथिरे भर्ती। आपण माने निश्चय बुझी पारुथिबे, अनुभव करि पारुथिबे। कविंकर अन्य कविताटी होछि जार शीर्षक नारीटीए। एथिरे कवि समग्र नारी जगतर प्रतिनिधित्व करिसेंती। कवितार शीर्षक आउथरे, कवितार शीर्षक नारीटीए। कवि सविता शतपथी। नारीटीए आलोक देवार दुर्बार इच्छारे दीपटीए होई जळुथाए। नारीटीए आलोक देवार दुर्बार इच्छारे दीपटीए होई जळुथाए। असरा अंधार हृदय रे धरी जीवनटा सारा चालुथाए। अटा थाली परी दली छवि होई दिन राति तार सरुथाए। सुखर आଳରେ दुख दरियारे सदा उबुटुबु हेउथाए। हस देबा पई सबुरी ओठरे, हस देबा पई सबुरी ओठरे आखि लुह सबु पी जाए। घर परिवार मथा सिंदूर को जगी जगी दिने झरी जाए। जगी जगी दिने झरी जाए। स्वार्थ असिद्धिरे असहायतारे पाखरे ताहार के न थाए। स्वार्थ असिद्धिरे असहायतारे पाखरे ताहार के न थाए। तथापि स्रष्टांक श्रेष्ठतम सृष्टि नाम पाखे लेखा होई थाए। तथापि स्रष्टांक श्रेष्ठतम सृष्टि नाम पाखे लेखा होई थाए। सुंदर कविता। नारी को नहीं तांकर अनुभव एवं प्रति नारीर जीवन को अति चमत्कार शैली रे से उपस्थापन करिसेंती। कविंकर आउ गोटे
ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କବିତା ଅନୁରାଗ। କବି ସବିତା ଶତପଥୀ। ମନ ବଗିଚାରେ ତୁମେ ଦିଶୁଥାଅ, ମନ ବଗିଚାରେ ତୁମେ ଦିଶୁଥାଅ, ସଜ ଗୋଲାପର କଳି ଛୁଇଁବାକୁ ଟିକେ ତୁମ ଚାରିପାଖେ ବୁଲୁଥାଏ ସାଜି ଅଳି। ନୀଳ ଆକାଶରୁ ଝରି ପଡ଼ ତୁମେ ହୋଇ ଯେବେ ଜଳଧାର, ନୀଳ ଆକାଶରୁ ଝରି ପଡ଼ ତୁମେ ହୋଇ ଯେବେ ଜଳଧାର, ସାଉଁଟି ନେବାକୁ ବକ୍ଷରେ ତୁମକୁ ହୋଇବି ମୁଁ ଯେ ସାଗର। ନୀଳ ସରୋବରେ ତୁମେ ଫୁଟିଥିବ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶତ ଦଳ, ଦୂର ଗଗନର ସୁରୁଜ ସମ ମୁଁ ଦେଖିବି ହୋଇ ନିଶ୍ଚଳ। ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରେ ତୁମେ ଯେବେ ମୋର ଜଳିବ ଦୀପାଳି ହୋଇ, କାମନାଗ୍ନି ସବୁ ହେବ ନିର୍ବାପିତ ତୁମ ପବିତ୍ର ପରଶ ପାଇ, ତୁମ ପବିତ୍ର ପରଶ ପାଇ। କବିଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା ତୁମେ। ଖୁବ୍ ଛୋଟ କବିତା ଭିତରେ ହୃଦୟର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆବେଗକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସନ୍ତୁଳିତ କରିକି ସେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ତୁମେ, କବି ସବିତା ଶତପଥୀ। ତୁମେ ଯେବେ ଲୁହ ଟୋପେ ହୋଇ ଲୁଚିଯିବ ମୋ ଆଖି କୋଣରେ, ତୁମେ ଯେବେ ଲୁହ ଟୋପେ ହୋଇ ଲୁଚିଯିବ ମୋ ଆଖି କୋଣରେ, ସତ କହୁଛି ମୁଁ ଆଖି ବୁଜି ଆଉ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବିନି। ତୁମକୁ ହଜାଇବା ଭୟରେ କାନ୍ଦିବିନି କେବେ କାନ୍ଦିବିନି। ତୁମେ ଯେବେ ଲୁହ ଟୋପେ ହୋଇ ଲୁଚିଯିବ ମୋ ଆଖି କୋଣରେ, ସତ କହୁଛି ମୁଁ ଆଖି ବୁଜି ଆଉ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବିନି। ତୁମକୁ ହଜାଇବା ଭୟରେ କାନ୍ଦିବିନି କେବେ କାନ୍ଦିବିନି। ତୁମେ ଯେବେ ମୋ ଓଠ ପାଖରେ ରହିଯିବ ହସ ଧାରେ ହୋଇ, ସକାଳ ସୁରୁଜ ଆଉ ରାତିର ଜୋଛନା ଖୋଜିବିନି ଆନ ମନା ହୋଇ, ଖୋଜିବିନି ଆନ ମନା ହୋଇ। ତୁମେ ଯେବେ ହୃଦୟରେ ବସିଯିବ ନିର୍ମଳ ଶାନ୍ତି ଟିକିଏ ହୋଇ, ସୁଖର ସାତ ସାଗର ଦୁଃଖର ତେର ନଈକୁ ଲଙ୍ଘିଯିବି କାମନାର ବାଡ଼ବନ୍ଧ ଡେଇଁ, ଲଙ୍ଘିଯିବି କାମନାର ବାଡ଼ବନ୍ଧ ଡେଇଁ। କବିଙ୍କର ଆଉ ଏକ କବିତା ତଥାପି ଜୀବନ ଜିଉଚି। କଥା ସରେନା କି ବ୍ୟଥା ମରେନା, କଥା ସରେନା କି ବ୍ୟଥା ମରେନା, ଦିନ ସରେନା କି ରାତି ବିତେନା, ସ୍ୱପ୍ନ ଆସେନା କି ନିଦ ହଜେନା। ଅନୁଭବ କିଏ କରୁଛି ତଥାପି ଜୀବନ ଜିଉଛି, ଅନୁଭବ କିଏ କରୁଛି ତଥାପି ଜୀବନ ଜିଉଛି। କଥା କଥାକେ ଫୁଟଇ କଳି, କଥାରେ କଥାରେ ପଡ଼େ ଝାଉଁଳି, କବିତା ଛନ୍ଦରେ କହଇ ଛଳି। କିଏ ବା ସେ କଥା ବୁଝୁଛି ତଥାପି ଜୀବନ ଜିଉଛି, ତଥାପି ଜୀବନ ଜିଉଛି। ଫୁଟଇ ନାହିଁ ତ ହସରେ ଫୁଲ, ବୁଝଇ ନାହିଁ କେ ଲୁହର ମୂଲ। ବିଷମ ଲାଗେ ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳ, ଛାଡ଼ିଅବା କିଏ ପାରିଛି ତଥାପି ଜୀବନ ଜିଉଛି, ତଥାପି ଜୀବନ ଜିଉଛି। ଆଲୋକ ରଙ୍ଗ ଲାଗେ ଦୁର୍ବିସହ, ଅନ୍ଧାର ଦିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅସହ୍ୟ। ଅବିରତ ଭରେ ମନରେ କୋହ, ଅନ୍ତର୍ଦାହର ଗଭୀରତା ଅବା କିଏ ମାପୁଛି, ତଥାପି ଜୀବନ ଜିଉଛି, ତଥାପି ଜୀବନ ଜିଉଛି। କି ସୁନ୍ଦର କବିତା। ପ୍ରତି ମଣିଷର ହୃଦୟର କଥା, ପ୍ରତି ମଣିଷର ଜୀବନ ସଂଘାତର କଥା, ପ୍ରତି ମଣିଷର ଅକୁହା ଅବ୍ୟକ୍ତ କଥାର ସମର୍ଥନ ରହିଛି ଏହି କବିତାରେ। ତଥାପି ଜୀବନ ଜିଉଛି। କବି ସବିତା ଶତପଥୀଙ୍କର ଆଉ ଏକ କବିତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାରତାର ସ୍ୱର ତାଙ୍କ କବିତାରେ। ତାକୁ ବହିବାକୁ ଦିଅ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ତାକୁ ବହିବାକୁ ଦିଅ। କବି ସବିତା ଶତପଥୀ। ତାକୁ ବହିବାକୁ ଦିଅ କଳ କଳ ଛଳ ଛଳ ଝରଣାଟି ପରି, ସେ ବହିଯାଉ ନିର୍ବିବାଦରେ। ଏମିତି ତ କଣ୍ଟକିତ ପଥର ସବୁ ଆଘାତକୁ ସହି ତାକୁ ବହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏମିତି ତ କଣ୍ଟକିତ ପଥର ସବୁ ଆଘାତକୁ ସହି ତାକୁ ବହିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାକୁ ହସିବାକୁ ଦିଅ, ତାକୁ ହସିବାକୁ ଦିଅ ଫୁଲଟିଏ ପରି। ତା ମହକରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଯାଉ ବଗିଚାର ସବୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣ। ଏମିତି ତ ବୃକ୍ଷର ସବୁ ରୁକ୍ଷତାକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ ନୀରବରେ। ତାକୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଦିଅ, ତାକୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଦିଅ। ପିଞ୍ଜରାବଦ୍ଧ କର ନାହିଁ ଏମିତି ବି ଉଡ଼ିବା ପଥରେ ଡିଣା ତାର ହୁଏ ବିଖଣ୍ଡିତ କେତେବେଳେ କାହା ଆଘାତରେ। ତାକୁ କହିବାକୁ ଦିଅ ତା ହୃଦୟର ବ୍ୟଥା, ତାକୁ କହିବାକୁ ଦିଅ ତା ହୃଦୟର କଥା ବ୍ୟଥା ଯେତେ। କେହି ତାକୁ ଶୁଣ କି ନ ଶୁଣ, ଏମିତି ବି ପାଟି ଫିଟେଇବ ତ ପ୍ରଳୟ ଆସଇ ମାଡ଼ି ତା ମଥା ଉପରେ। ତାକୁ ଇଚ୍ଛାମୟୀ କୁହ ନାହିଁ,
ତାକୁ ଇଚ୍ଛାମୟୀ କୁହ ନାହିଁ, ଏ ନିର୍ମମ ମିଥ୍ୟାର ବୋଝ ମଥା ପରେ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ଦୁରୂହ ହୁଏ। ଏମିତି ତ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ଖିନ୍ ଭିନ୍ ହେଉଥାନ୍ତି କଥା କଥାରେ। ଏମିତି ତ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ଖିନ୍ ଭିନ୍ ହେଉଥାନ୍ତି କଥା କଥା କରେ। ତାକୁ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ ଗହମ ନିଦରେ, ନିଜକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସାଉଁଟି ନେଇ ତା ଶେଷ ଇଚ୍ଛାର ନରମ ସେଜରେ। ତାକୁ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ ଗହମ ନିଦରେ, ନିଜକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସାଉଁଟି ନେଇ ତା ଶେଷ ଇଚ୍ଛାର ନରମ ସେଜରେ। ତା ଶେଷ ଇଚ୍ଛାର ନରମ ସେଜରେ। କବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ନାରୀ, ପ୍ରତି ଝିଅ, ପ୍ରତି ଅବ୍ୟକ୍ତ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଏବଂ ସେ ଅବାଧ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, କାରଣ ବଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କବିତା। କବିଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଜଗତ ପ୍ରତି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ଚାପି ନିଜର ଆବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। କବି ସବିତା ଶତପଥୀ। କବିଙ୍କର ଶେଷ କବିତା, କବିଙ୍କର ଦୁଇଟି କବିତା ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁମ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୋଉ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ତୁମ ପାଇଁ। ତୁମେ ହସିଦେଲେ ମନ ବଗିଚାରେ ଫୁଟିଯାଏ କେତେ ଫୁଲ, ଫୁଲକୁ କେମିତି ତୁମରି ସାଥିରେ କୁହନା କରିବି ତୁଲ। ତୁମେ ହସିଦେଲେ ମନ ବଗିଚାରେ ଫୁଟିଯାଏ କେତେ ଫୁଲ, ଫୁଲକୁ କେମିତି ତୁମରି ସାଥିରେ କୁହନା କରିବି ତୁଲ। ତୁମେ ରୁଷିଗଲେ ଲୁହ ବରସାରେ ଭିଜିଯାଏ ମୋର ଦେହ, ଧାରା ଶିରାବଣ ବରସା ତା ସମ ହୋଇବଟି କେବେ କୁହ। ତୁମରି ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁରେ ସାତ ସୁରୁଜର ଆଭା, ସୁରୁଜ କେମିତି ତୁମ ସହ ସାଥୀ ତୁଳନା ହୋଇବ ଅବା। ତୁମେ ଡାକିଦେଲେ ଆସେ ଆସ ବୋଲି ମଧୁର ମଧୁର ସ୍ୱରେ, କୋକିଳ କୁଜନ ବଇଁଶିର ସ୍ୱନ ସମକି ହୋଇବ ତାରେ। ତୁମ ପଣତର ପରଶରେ ମନ୍ଦ ଅନିଳ କରଇ ବାସ, ମନ କଲି ଚୋରା ଚଇତାଳି ଆଉ ଆସିବନି ମୋର ପାଶ। ଛାଇ ପରି ରହି ହେଉଥିବ ଛାଇ ଚଲାପଥେ ସଦା କାଳେ, ଚଲାପଥ ଛାଇ ତୁମ ଛାଇ ସାଥେ ତୁଳନା ନୁହେଁ ହେଳେ, ଚଲାପଥ ଛାଇ ତୁମ ଛାଇ ସାଥେ ତୁଳନା ନୁହେଁ ହେଳେ। କବିଙ୍କର ଶେଷ କବିତା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ବୋଉ। এই କବିତାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ନିଜ ମାଙ୍କୁ, ବୋଉଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବା, ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବୋଉ। କବି ସବିତା ଶତପଥୀ। ବୋଉ ନାମଟିଏ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ଲେଖିଦେଲା କିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରେ, ବୋଉ ନାମଟିଏ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ଲେଖିଦେଲା କିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରେ, ଉଜ୍ଜୀବିତ କରେ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଢଳ ଢଳ ତାର ଆଶିଷ ଧାରେ। ବୋହି ନେଇପାରେ ମଥା ପରେ ସିଏ, ବୋହି ନେଇପାରେ ମଥା ପରେ ସିଏ, ଜୀବନର ବୋଝ ନିର୍ବିବାଦରେ, ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରି ଆଉ ତାର ସମକେ ହୋଇକି ପାରେ। ବୋଇତର ସମ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲଦି ଚାଲେ ସଧିରେ, ଉତ୍ତାରି ଦିଏ ନା ପାରିବନି କହି, ଉତ୍ତର ଦିଏ ନା ପାରିବିନି କହି, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଅଧା ପଥରେ, ବୋଧଗମ୍ୟ କେବେ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ନେହ ତା ନିଃସର୍ତ୍ତ ସେବା। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସିଏ ସତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଏକ ଦୀପଶିଖା, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଏକ ଦୀପଶିଖା। ବୋଉ ଡାକ ପଦେ ଶୁଣିବା ପାଇଁକି କାନ ଡେରି ରହିଥାଏ ସତତ, ବୋଉ ଡାକ ପଦେ ଶୁଣିବା ପାଇଁକି କାନ ଡେରି ରହିଥାଏ ସତତ, ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ତା ହୃଦୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ଏ ସଂସାରରେ କିଏ ସମର୍ଥ, ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ତା ହୃଦୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ଏ ସଂସାରରେ ଅବା କିଏ ସମର୍ଥ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ କବି ସବିତା ଶତପଥୀଙ୍କୁ। ନୟାଗଡ଼ର କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ସେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ। ପିତା ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଓ ଗୌରୀ ଦାସଙ୍କ କୁଳମଣ୍ଡନ କରି। ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ରହିଛି ଘାସ ଫୁଲ, ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ, ଜହ୍ନରାଇଜ, ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଅପରାହ୍ନର ଛାଇ କବିତା ସଂକଳନରୁ କିଛି କବିତା। କବି ସବିତା ଶତପଥୀଙ୍କର ଅପରାହ୍ନର ଛାଇ এই କବିତା ସଂକଳନସ୍ଥ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।